दोस्तों इस वक्त असी सारे मेरे सत्कारयोग आदरणीय बाहरों आए साडे सज्जन ते मेरे हल्का भुलत्थ दे कुछ चीदा अहम व्यक्ति असी भुलत्थ जिहड़ा साडा सब डिविजनल हैडकुआटर उत्थे खड़े हैं। अज मैं अपने नॉमिनेशन फाइल करने पर नॉमिनेशन फाइल तुसी सिर्फ 2-3 व्यक्तियों नाल कर सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन उस तो पहला असी अज तुहाडे नाल 2-3 गल्लां अहम तुहाडे नाल सांझियां करनियां। तुसीं सारे जानते हो इलैक्शन पूरी इस वक्त पीक ते है पंजाब दे विच, ते मैं अंदर ही सीगा 2.5 महीने। मैनूं पहलां पटियाला दी जेल विच नज़रबंद किया गया। तुहाडे सारियां दी अरदासां दी बदौलत ते उस परमात्मा वाहिगुरू दी किरपा दे नाल मेरी रिहाई हुई है और मैं काफ़ी तत्थ तुहाडे सामने जिहड़ा ईडी ने केस किया वो मैं रख चुका हाँ। तुसीं सारे जानते हो कि मैं एक इल्जाम नूं सिरे तो नकार दिता वा और तुसीं हैरान होवोगे। संखेप दस रहा कि जो मैनूं अरेस्ट किया गया 11 नवंबर नूं ईडी के अफसरां ने कहा कि असीं तुहानूं अरेस्ट कर रहे हैं, तो मैनूं उन्होंने 4 ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पढ़ाए थे। 4 ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट किते आ कारण है तेरे सिर्फ कानून देख लो किदां दा इस देश का कि पढ़ाउंदे ही ने, दिते नहीं मैनूं, अदालत विच भी नहीं दिते। दैट मीनस दे कैन जस्ट इट्स लाइक अ वर्बल अरेस्ट, वर्बल। पर चलो जो उन्होंने मैनूं अरेस्ट वेले कहा जिहड़े उहदे च इल्जाम लाए सीगे उहदे च वो जिहड़े इल्जाम आ वो हुण चलान दा हिस्सा नहीं बन सके। जिद्दां मिसाल के तौर पर मैनूं कहता जी कि $1,19,000 इकट्ठा करके लेके आया। मैं तुहानूं सारे पोस्टर्स पेश करते कि 16 शहरों में मैनूं किद्दां आम आदमी पार्टी ने 2016 के अप्रैल मई के 16 शहरों मैनूं भेज के फंड रेजिंग की और उदों ही फुलका साहब नूं कैनेडा भेजा पार्टी ने, संजय सिंह नूं अमेरिका भेजा, भगवंत मान नूं आस्ट्रेलिया भेजा, ते बाद विच हुण मुकर गए आम आदमी पार्टी के जी ये पैसा दा सारा सुखपाल सिंह खेरा दे कोल आ, पंकज गुप्ता कोलों झूठा बयान दवाता। जो मैं ईडी नूं सारा कन्फ्रंट किया, जो उन्होंने मैनूं पढ़ के सुनाया हो, तो असीं उन्होंने सारे तत्थ ईमेल करते, हुण वो चलान का हिस्सा नहीं गा। बस यही काफ़ी आ तुहानूं दस्सण लई कि किद्दां एक मलिशियसली फॉल्स एलीगेशन ला के मेरे कैरेक्टर असैसीनेशन के यतन किए गए, तो मैनूं लोगों की कचहरी विच गंदला पेश करने की कोशिश की। तो यतन तो साडे विरोधियों का सारे रल के जिहड़े सीगे कि किसी तरीके नाल इलैक्शन जिहड़ी आ ये जेल विच बंद रहे तो इलैक्शन ना लड़ सके। पर वो की कहंदे हुंदे आ कि कुदरत बहुत बेअंत है, हुंदा वो जो वाहिगुरू अकाल पुरख चाहुंदा वा। अज तुहाडी कचहरी च मैं सामने खड़ा वां, असीं पेपर भी दाखिल करांगे तो इलैक्शन भी लड़ सकते। हुण जिहड़ी अरेस्ट हुई आ वो बहुते लोकां नूं दुनिया भर दे विच पता वा कि बीजेपी ने सिलैक्टिवली टारगेट कीते ने ओपोजिशन के लीडर्स सारे देश विच। मिसाल के तौर पर जिहड़ी महबूबा मुफ्ती आ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ईडी ने उसनूं टारगेट किया होया जम्मू कश्मीर चों चुन के, पंजाब दे विचों उन्होंने खेरे नूं चुन के टारगेट करता। और अगे चलीए हरियाणे दे विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हुड्डा जी नूं CBI ने टारगेट किया होया। उस तो अगे चल जाइए पी चिदंबरम फॉर्मर होम मिनिस्टर, उन्होंने किद्दां ईडी ने घरों कंधा टप के चक्या तुहाडी सारी कचहरी दे विच पता। कर्नाटका की इलैक्शन जो हुई तो बीजेपी की सरकार क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनी सी, तो DK शिव कुमार उत्थे एक फॉर्मर मिनिस्टर सीगे और हुण वो कांग्रेस के प्रेजिडेंट आ। उन्होंने इदां ही सबक सिखाउण दी नीति नाल ईडी ने चक के अरेस्ट करता, काफ़ी दिन अंदर जेल कट्टी उसने। उस तो अगे चल जाओ अनिल देशमुख फॉर्मर होम मिनिस्टर और शिवसेना के लीडर, उन्होंने जे वो शिवसेना बीजेपी के नाल है तो फिर वो दुध तोता वा, तो जे शिवसेना बीजेपी के खिलाफ इलैक्शन महाराष्ट्र च लड़दी है तो हुण ईडी ने चक के उस तो भी अरेस्ट किया। लाइकवाइज TMC के लीडर्स वेस्ट बंगाल, हुण समाजवादी पार्टी के लीडर्स यूपी च। सो ये तो साबित ये हो रहा वा कि बीजेपी ने पिछले 8 सालों इन्हां एजेंसियां दे राही किसी एक भी बीजेपी के लीडर का कोई जांच नहीं की, कोई उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। ये अपने आप में मूँह बोलती गल है कि अज इस देश में इन्हां एजेंसियां दे राही सियासी बदलाखोरी दे नज़रिए दे नाल अपने विरोधियों नूं ठोकिया जा रहा है, जिद्दां कि ठोकिया जा रहा वा। और मेरे खिलाफ विशेष तौर पर जो मैं कह सकदा कि मैनू, क्योंकि नॉर्मली मैं कोई एडा वड्डा लीडर नहीं कहा कि मैनू चिदंबरम वांगू अरेस्ट करन या किसी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती वांगू टारगेट करन, पर मैनू
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਡਿਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਵਰੀਤ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਰੁਦਰਪੁਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਭੀਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ? ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਨ ਉਹ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, MLA ਨੇ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਦ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ UAPA ਟਾਡਾ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਮ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਆਪਾ ਠੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟਾਇਆ, 3 ਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਪਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ, ਅਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਭੁਲੱਥ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ SFJ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਪਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। 5-6 ਬੱਚੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਸੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਅਚਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਨਸਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੈਥਲ, ਇੱਕ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਪਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ NIA ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਇਹ 3-4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਠੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ 2017, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੁੱਕ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਪੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਬਤ, ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕੜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜੀ ਵੀ, 1 ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 40 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥੋੜੋ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਗਰਤਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਈਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਜੇਲ੍ਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਰਾਉਣੀ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I had made up my mind ਕਿ I have to come out stronger from this detention, from this illegal and extremely grossly politically motivated case। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੰਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, 26 ਸਾਲ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ, ਜਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ 4 ਸਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਰਜੀ ਦਾ ਭੋਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੱਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। SYL ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਸਟੈਂਡ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ कि हम यहाँ पानी वानी का काम करने नहीं आए, हम यहाँ राजनीति करने आए हैं। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 4 ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਬਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਯਾਦ ਕਰੋ 2015 ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਸੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਗਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਔਨ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਕਰਪਟ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦ ਫੇਵਰ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਏਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਸਾਡਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਥਕ ਆ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਟੀ ਪੰਥ ਨੇ।
ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਏ? ਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਪੰਥਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਗਲਤ ਮਨਘੜਤ ਫੈਸਲਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਥ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ? ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਥ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਪੰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਬਨਾਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਦਰਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਰਪੁਰਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਓਪੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਆਏ ਪਾਰਟੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਕੋ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼, ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ।